And I would like to introduce to you the most authorized person in ఈ కాల్లో అందరిలోకి the most authorized person to talk about this issue right now, corona, covid, because he is a microbiologist doctor. He's a doctor by profession. He's a microbiologist. He's a very senior doctor, and ఒక very accredited laboratory ki he is a director in Kurnool, and is a member of an expert study team from Kurnool. And help me welcome Dr. Srinivas here. And we are very privileged that he has given his time to us today. I know how busy he is. Almost every day tana lab ko che testing se chala ekku untai apart from his normal consultation. So very privileged to have Dr. Srinivas with us. Yeah, sir. Please, sir, can you throw some light on whatever happened till now? Maybe mana panel lo matladina people. Okay, Naren, am I audible? Yeah, very much, sir. Right. Good evening, everyone. I am Srinivas. By profession, I'm a microbiologist. I'm working in Regional Public Health Laboratory in Kurnool. And over the last 2 months, I was very busy in establishing a COVID-19 diagnostic laboratory. And the laboratory started functioning in July month, 25th, 26th hours. Our laboratory start cheyali ante NABL accreditation kavali. We were successful in that. And then ICMR approval kavali. We were successful in that. And then finally, we got the approval from the state government also. So we started testing. On an average, I am taking about 100 samples a day, not more than that. Okay, 100 samples RT-PCR test చేస్తున్నాం. RT-PCR అంటే అందరికీ తెలియకపోవచ్చు, స్వాబ్ టెస్ట్ అంటారు. స్వాబ్ టెస్ట్ అంటే ముక్కులో నాస్ట్రిల్లో 2 నాస్ట్రిల్స్లోనూ స్వాబ్ పెట్టి తీసేసి దాన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి ల్యాబ్లో పెట్టి టెస్ట్ చేస్తాం. అది ది ఎంటైర్ ల్యాబొరేటరీ టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ విల్ టేక్ అబౌట్ 8 hours. అండ్ రిపోర్టింగ్ అంతా చూసుకుంటే ఒక 10 hours రిపోర్ట్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం అనమాట. Not more than 12 hours. We don't keep samples for a long time. 12 hours లోపల we are just issuing the reports. I'm one of the directors of the laboratory. Apart from that, my basic profession is a microbiologist, and my passion is immunology anamata. Last 30 years nunchi in this field of immunology. Right. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే మాటలు మీకు భయాన్ని కలిగిస్తాయి అంటే నాకు చాలా సంతోషం అవుతుంది. నా పర్పస్ కూడా సర్వ్ అవుతుంది అనమాట. చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాను. నేను చెప్పబోయే మాటలు మీకు ఏమైనా భయాన్ని కలిగిస్తాయి అంటే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఎనీథింగ్ రైట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఎనీథింగ్ కరెక్ట్, స్టే అట్ హోమ్. If you want to help your elderly people, if you want to help your relatives, if you want to help your children, stay home, stay safe. Don't take it light. Dayachesi, the biggest risk factor for lot of deaths and lot of elderly people getting affected is the youth. లెక్క లేకుండా తిరిగేస్తున్నారు బయట. And they are acquiring the infection, they are asymptomatic. Asymptomatic గా ఉండిపోయి ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళకి, చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి, అందరికీ కూడా స్ప్రెడ్ చేసేస్తున్నారు. దయచేసి బయట తిరగద్దండి. మీ వలన మీ ఇంట్లో వాళ్ళు, మీ బంధువులు ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోయే అవకాశాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. మీ చిన్నపిల్లలు కూడా ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. రైట్. ఈ విషయం ఇలాగా మాట్లాడాలి, ఈరోజు ఒక ప్యానల్ డిస్కషన్ పెడదాము అని చెప్పి నరేన్ మాట్లాడితే టైటిల్ ఏం పెట్టాలని మాట్లాడుకున్న తర్వాత ఒకటే చెప్పాను, నరేన్ ట్రూత్ అని పెడదాం నరేన్ అనేసి. ఇన్స్టంట్ గా అండ్ ఇమీడియట్ గా నరేన్ యాక్సెప్ట్ చేసేసాడు. ఓకే, సంథింగ్ ఈజ్ అబౌట్ టు బి డిస్క్లోజ్, అన్వీల్డ్ ఈరోజు అని చెప్పేసి అని. ఆ ట్రూత్ ఏంటి అంటే, COVID-19 డిజీజ్, కరోనా డిజీజ్ అనేది ఎవాల్వింగ్ స్టేజ్ లోనే ఉంది.
నంబర్ 1. అది కంప్లీట్గా ఎవాల్వ్ కాలేదు డిసీజ్ ప్రాసెస్. ఈ డిసీజ్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్గా ఎవాల్వ్ కాలేదు, ఇంకా ఎవాల్వింగ్ స్టేజ్లోనే ఉంది. ఎవాల్వింగ్ స్టేజ్లోనే ఉంది అంటే కామన్ మ్యాన్ పర్సెప్షన్ ఎలా ఉండాలి అంటే, దీని గురించి పూర్తిగా సమగ్రంగా అవగాహన ఎవరికి లేదు అని. ఎవరికి లేదు అంటే డాక్టర్లకి లేదు, అదర్ హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్కి లేదు, సైంటిస్టులకి లేదు, రీసెర్చ్ పీపుల్కి లేదు, గవర్నమెంట్కి లేదు, సూపర్ గవర్నమెంట్స్కి లేదు, ఎవరికి కూడా లేదు అని. దిస్ డిసీజ్ ఈజ్ స్టిల్ ఎవాల్వింగ్. ఈ రోజు మీరు విన్న 4-5 ప్రొఫైల్స్ లో ఒకళ్ళకి ఒక్కొక్క సిమ్టమ్ వచ్చింది, ఒకళ్ళకి ఒక సిమ్టమ్ ప్రజెంట్ అయింది, అది తగ్గిపోతూ వచ్చింది. ఎట్లా తగ్గిపోయిందో తెలియదు, తగ్గిపోయింది. సో బీ వెరీ వెరీ వాచ్ఫుల్, దిస్ ఈజ్ ఎవాల్వింగ్. కాకపోతే ఏంటి అంటే ఇమ్యునలాజికల్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే రోగ నిరోధక వ్యవస్థ గురించి ఏ కాన్సెప్ట్ అయినా కూడా ఎవాల్వింగ్ స్టేజ్ లోనే ఉంది. రోగ నిరోధక వ్యవస్థకి న్యూట్రిషన్ కి గల సంబంధం మాత్రము ఎవాల్వ్డ్ స్టేజ్. అది న్యూట్రిషన్ వర్సెస్ ఇమ్యూనిటీ అనేది ఎవాల్వ్ అయిపోయిన బ్రాంచ్ అది. సో బీ వెరీ వెరీ కాన్షియస్ టు లెర్న్ అబౌట్ న్యూట్రిషన్ అండ్ ఇమ్యూనిటీ. If at all you want to protect yourself, if at all you want to protect your family, if at all you want to protect the society, if at all you are committed for your country, then have proper nutrition. Nutrition, I mean to include supplementation as per your gender, as per your workouts, as per your stress levels. దీన్ని జాగ్రత్తగా అసెస్ చేసుకొని ప్లాన్ చేసుకోండి. ఇందాక అన్నాను ఎవాల్వింగ్ స్టేజ్ లో ఉంది అని. ఏది ఎవాల్వింగ్ స్టేజ్ లో ఉంది? డిసీజ్ ఎలాగా వస్తుంది అనేది పూర్తిగా తెలియలా ముందర. తర్వాతనేమో కాంటాక్ట్ ద్వారా వస్తుంది అన్నారు, తర్వాతనేమో ఎయిర్ బోర్న్ కూడా అంటున్నారు, ఇప్పుడు ఇంకా తర్వాత ఐస్ నుంచి కూడా వచ్చేస్తుంది అంటున్నారు. అట్లనే సిమ్టమ్స్ అయితే ముందర ఏముంటది, ఫీవరు, సోర్ థ్రోట్ మాత్రమే ఉంటుంది అన్నారు. ఇప్పుడు డయేరియా, డిసెంట్రీ, అబ్డామినల్ పెయిన్, ఐ డిశ్చార్జ్, వాట్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ అంటున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఎవాల్వింగ్. ఈ సిమ్టమ్ ఉంటే కోవిడ్, ఈ సిమ్టమ్ లేకపోతే కోవిడ్ కాదండి. ఓకేనా? ఈ సీజన్లో, ఈ సీజన్ అంటే ఈ యాన్యువల్ సీజన్ గా చెప్పేది, ఈ పాండమిక్ సీజన్లో మీకు ఏ మాత్రం అనారోగ్యం గుర్తులు, చిహ్నాలు, సైన్స్, సిమ్టమ్స్ ఏమైనా కనపడినా కూడా టేక్ ఇట్ గ్రాంటెడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ COVID-19 ఓన్లీ. గెట్ టెస్టెడ్. టెస్ట్ ఏది చేయించుకోవాలి? ఇదైతే మాత్రము ఖచ్చితంగా ఎవాల్వ్డ్ స్టేజ్ లో ఉంది. ఏం టెస్ట్ చేసుకోవాలి అని. యాంటీబాడీ టెస్ట్ చేసుకుంటే మీకు జబ్బు సోకిందా లేదా అనేది మాత్రమే తెలుస్తుంది. యాంటీజెన్ టెస్ట్ చేసుకుంటే మీ శరీరంలో వైరస్ ఉందా లేదా అనేది తెలీదు. వైరస్ లోని ఒక్క యాంటీజెన్ ఉందా లేదా తెలుస్తుంది. దాన్ని బట్టి అది లేదు అంటే మీకు వైరస్ సోకలేదని కాదు, అది ఉంటే ఖచ్చితంగా వైరస్ ఉందని కాదు. అందుకని యాంటీజెన్ టెస్ట్ ని నేను యాజ్ అన్ ఇమ్యూనాలజిస్ట్, యాజ్ ఎ మైక్రోబయాలజిస్ట్, we people, our community will not accept it as a diagnostic tool. సో యాంటీజెన్ టెస్ట్ కాదు, యాంటీబాడీ టెస్ట్ కాదు, మళ్ళీ ఇంకేమైనా ఉందా? ఆ టెస్ట్ ఏంటి అంటే ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్. ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసేసి రియల్ టైమ్ పాలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్ టెస్ట్. ఈ టెస్ట్ కోసము 2 ముక్కుల్లో నుంచి స్వాబ్ తీసుకుంటాం అనమాట. సపరేట్ గా స్వాబ్ తీసుకుని దాంట్లో ఆ వైరస్ పార్టికల్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆ వైరస్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ని ఒక 100 సార్లు, 200 సార్లు, 300 సార్లు యాంప్లిఫై చేసేసి అది తగినంత మోతాదులో కనుక్కోగలమా లేదా అని చెప్పి దాన్ని బట్టి రిపోర్ట్ ఇస్తున్నాం. ఆ తర్వాత ఇంకా కొత్తగా ఈ మధ్య కాలంలో అంటే లాస్ట్ 4 weeks నుంచి ఒక ట్రెండ్ అయిపోయింది అనమాట. అది ఏమంటారు, హెచ్ఆర్సిటీ చేస్తున్నాం, హెచ్ఆర్సిటీ చేసేసుకుంటున్నాము, చాలా బాగా ఉంటుంది ఇది అంటున్నారు అనమాట. హెచ్ఆర్సిటీ అంటే ఏంటి అంటే సిటీ స్కాన్ చెస్ట్ అనమాట. అది హై రెజల్యూషన్ చెస్ట్ స్కాన్ అంటున్నారు అనమాట. దాంట్లో ఏం తెలుస్తుంది అంటే లంగ్స్ లో న్యూమోనియా ప్యాచెస్ ఉన్నాయా లేదా అని మాత్రమే తెలుస్తుంది. అది న్యూమోనియా ప్యాచెస్ ఉన్నాయి కదా, కొంచెం ప్యాచ్ ఉంది కదా, 2 చోట్ల ఉంది కదా, అది ఖచ్చితంగా COVID-19 అనే దానికి లేదు. దయచేసి మీరు కంగారు పడద్దండి.
ఇంట్లో వాళ్ళని కంగారు పెట్టించకండి, డాక్టర్ వెళ్ళి కంగారు పెట్టించకండి. మనం బతుకున్నది అనేది పొల్యూషన్ యుగంలో. ఈ పొల్యూషన్ యుగంలో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా న్యూమోనియాచెస్ మోర్ దాన్ 70% పీపుల్కి ఉంటాయి. అవి ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. నంబర్ 1. నంబర్ విషయాలు వేరే వాళ్ళ మాటలన్నీ వినేసేసేసి నాకు అది ఉందంట, నాకు అది ఉందంట, నీకు అది ఉందంట, పరిగెత్తించి తోలేసి ఏదేదో చేసేసేకండి. గొర్రె దాటు అని ఒక మాట ఉందన్నమాట. అది ఒక గొర్రె పోతూ ఉంటది ముందర, అది గుంతలో పడుతుంది. అది గుంతలో పడింది చూసి కూడా వెనకాల గొర్రెలు గుంతలో పడిపోతా ఉంటాయి. మనం అట్లా కావద్దు. ఇఫ్ యు ఆర్ కమిటెడ్, డూ సంథింగ్ రైట్ ఫర్ ద సొసైటీ, డూ సంథింగ్ రైట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యామిలీ. If you are really committed, if you are really excited, know the truth. The truth is this: antibody test is not helpful, antigen test is not helpful, CT test is not helpful, RT-PCR maatrame helpful. RT-PCR also has some limitations. For example, నాకు బాగా తెలిసి ఒక క్లయింట్ అన్ని సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి, టెస్ట్ చేశాను, ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ చేశాను, నెగటివ్. టెస్ట్ చేసిన తర్వాత 3వ రోజు నుంచి సిమ్టమ్స్ అగ్రవేట్ అయిపోయినాయి. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ట్రీటింగ్ హిమ్ ఆన్ ప్రోటోకాల్ ఆఫ్ COVID-19. లాస్ట్ 3 days నుంచి ద పేషెంట్ రికవర్డ్ కంప్లీట్లీ. అట్లానే మా మేడ పైన టెనెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు 2 weeks పాటు సఫర్ అయ్యారు అన్ని సిమ్టమాటాలజీతో. 3 చోట్ల టెస్ట్ చేసుకున్నారు, 3 చోట్ల నెగిటివ్ ఉంది. 4వసారి మళ్ళీ బలవంతంగా ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ చేసుకుంటే పాజిటివ్ ఉంది. సరిగ్గా 10 days కంప్లీట్ రెస్ట్, సిమ్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్, యాంటీబయాటిక్ ప్రొఫిలాక్సిస్, సప్లిమెంటేషన్తో ది క్లయింట్ బికేమ్ నార్మల్. He was down with diabetes, he was down with hypertension, he was down with cardiac problem also. Okay, and then another case. ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడుకుని మీరు చూసిన కేసులాగా కాదు. దిస్ ఇస్ స్ట్రేంజ్ కేస్. ఎల్డర్లీ లేడీ, about 72 years, obese, hypertensive, not a diabetic, but she came with little breathlessness and fever for the last 1 week. నేను ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ చేసేసాను ఎల్డర్లీ లేడీ కాబట్టి ముందు రూల్ అవుట్ చేద్దామనేసి. వితిన్ 12 hours ఈవినింగ్ అంతా రిపోర్ట్ వచ్చింది పాజిటివ్. బ్రెత్లెస్నెస్ ఎక్కువ అయిపోయింది, హాస్పిటలైజ్ చేసాము. ఆక్సిజన్ సాచురేషన్స్ బాగా తగ్గిపోతా ఉన్నాయి. ఆక్సిజన్ పైన పెట్టాము, వెంటిలేటర్ కి కనెక్ట్ చేయలేదు వాంటెడ్ గానే. అండ్ ఆఫ్టర్ 7 days she walked out of the hospital yesterday. My sister got infected because she works for the government. She moves from Kurnool to Paniyam every day. She got infected in the transit, and then she was a diabetic, she was a hypertensive, and then she got admitted into ICU, and then she walked out of the ICU 2 days back. ఇట్లా కేసెస్ స్ట్రేంజ్ ప్రజెంటేషన్స్ ఉన్నాయి. ద ట్రూత్ ఈస్ we people know only 5% of the disease process. 95% disease process మాకు అర్థం కావట్లేదు. ఇంకా మాకు అర్థమైంది కూడా మేము వేరే వాళ్ళకి చెప్పి ట్రీట్మెంట్ మొడాలిటీస్ని డెవలప్ చేసేదానికి మా చేతుల్లో అవకాశం లేకుండా అయిపోయింది. The chief scientist of WHO, the chief scientist of World Health Organization from our country, Soumya Swaminathan unnaru. She says the herd immunity to develop, it takes more time now antunnaru avida. Ide maata mana team lo senior members andarki kuda almost higher up pins vallandartho kuda share cheskunna nenu. 2024 varaku kuda ఈ ప్రాబ్లం we have to face. Mind my words very closely. 2024 వరకు కూడా ఈ ప్రాబ్లం ని ఫేస్ చేయవలసిందే. There is no other way. This is August, September,
August and September are very, very, very critical months for people in Andhra Pradesh. ఎందుకు అంటే ఈ మాన్సూన్తో బాగా డిస్టర్బ్ అయిపోయేది మన స్టేట్ బాగా అఫెక్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. వర్షం ఎక్కువ వస్తే వరదలు, తక్కువ అయిపోతాయి ప్రాబ్లము, సీజన్ అనీవెన్గా మారిపోతా ఉంది. ఈ సీజనల్ చేంజెస్ విల్ అలౌ దిస్ వైరస్ టు గ్రో ఇన్ ఎగ్జాజరేటెడ్ వే. అదేమవుతుంది అంటే అప్పుడు మన బాడీ డిఫెన్స్ మెకానిజమ్స్ ని బైపాస్ చేసుకునే టెక్నిక్ ని అలవాటు చేసేసుకున్న వైరస్ అది. దిస్ ఇస్ ద ట్రూత్. మనకి తెలియని శత్రువు ఒకటి ఉంది, మనకన్నా బలవంతం, మనకన్నా చాలా రెట్లు బలమైన శత్రువు అని తెలిసినప్పుడు నేను కొట్లాడతాను రా నీతో అని దాని దగ్గర పోయినాము అంటే మనల్ని మనుషుని అనాలన్నా ఇంకేమైనా అనాలన్నా మనమే ఆలోచించుకుందాం. ట్రూత్ ఇదే, వేరే ట్రూత్ ఏం లేదు ఇక్కడ. ఇఫ్ యు ఆర్ రియలీ కమిటెడ్ ఫర్ యువర్ ఫ్యామిలీ, ఫర్ యువర్ సొసైటీ, ఫర్ యువర్ country, bear this truth, spread this truth, protect yourself and protect others also. వేరే వాళ్ళని ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే spread the word and then don't spread yourself out in the society. మీరు సొసైటీలో స్ప్రెడ్ కావద్దండి, మీ మాటని స్ప్రెడ్ చేయండి. I think I'm making little sense. సిమ్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ అనేది డాక్టరే ఇస్తాడు. దయచేసి నాకు తెలిసి నంద్యాల చుట్టుపక్కల, కడప చుట్టుపక్కల ఏమైపోయింది అంటే మెడికల్ షాప్స్ లో నుంచి ప్యాకేజెస్ వెళ్ళిపోతున్నాయి ఇండ్లకి. దట్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్ ప్రాక్టీస్. అది ఏదైనా జరుగుతుంది అంటే సీ దట్ దోస్ పీపుల్ ఆర్ లింక్ టు ఎ డాక్టర్. బికాస్ డే బిఫోర్ యెస్టర్డే ఐ హ్యాడ్ ఎ స్ట్రేంజ్ కాల్ ఫ్రమ్ సంబడి ఎల్స్. సార్ ఇట్లా ఉంది, మాకు ఈ ప్యాకేజెస్ అమ్ముతున్నారు మెడికల్ షాప్లో, మేము తీసుకొని వాడుకోవచ్చా మా పిల్లలకి అంటున్నారు. వాడుకోవచ్చు అని చెప్పితే ఒక తప్పు, వాడుకోవద్దు అని చెప్పితే ఒక తప్పు. ఇట్లాంటి తప్పుల్లోకి హెల్త్ కేర్ వర్కర్ని నెట్టేస్తున్నారు జనాలు. నేను ఈ టెస్ట్ చేయించుకోవచ్చా అంటారు వచ్చి నా దగ్గరికి. అంత కౌన్సిల్ చేసేసేసి ఈ టెస్ట్ మీకు అవసరం ఉంది చేయించుకోండి అంటే ఎక్కడ చేయించుకోవాలా అంటారు. గవర్నమెంట్లోకి మేము పోము అంటారు. ప్రైవేట్ సెక్టర్లో చేయించుకోండి, ఎంత అవుతుంది? ఇది 3,000 రూపాయలు. 3,000 మేము చేయించుకోలేము కదా, ఏం చేయాలి మరి నేను? గవర్నమెంట్ వెళ్ళి చేయించుకోవు, ప్రైవేట్లో చేయించుకోవు, ఏం చేయాలి మరి నేను? మీరు కూడా ఈ కాల్లో ఉన్నవాళ్ళు, ఈ మీటింగ్ లో ఉన్నవాళ్ళు ఇటువంటి యాటిట్యూడ్ నుంచి బయటకు వచ్చేసేసేయండి. స్ప్రెడ్ ద మెసేజ్ దట్ టెస్టింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ, ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్, ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెడికల్ కాలేజ్. దయచేసి ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోండి. సిటీ స్కాన్ లో ఏదో వచ్చేసింది, సిటీ స్కాన్ ఏమీ రాదండి. సిటీ స్కాన్ లో కంగారు పడద్దండి. సిటీ స్కాన్ లో 5 out of 5 స్కోర్, కరాట్ స్కోర్ తో వచ్చిన 2 ఎల్డర్లీ పీపుల్, నేను చెప్తున్నాను కదా నిన్న, ఐ వాక్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ది హాస్పిటల్, ఐ వాక్ దెమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద హాస్పిటల్. హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? బికాస్ వీ ఫాలో ఎ ప్రోటోకాల్ and the protocols are highly dynamic now. The treatment protocols for COVID-19 patients are highly dynamic. ఈ రోజు ఉన్న ట్రీట్మెంట్ మొడాలిటీ రేపు ఉంటల్లా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ట్యూస్డే, వెన్స్డే నుంచి మెట్రో సిటీస్ లో వైటమిన్ డి ఇన్ఫ్యూషన్ స్టార్ట్ చేసేసారు. ఆర్ యూ క్యాచింగ్ ది పాయింట్? వైటమిన్ డి ఇన్ఫ్యూషన్ స్టార్ట్ చేసేసారు. సడన్లీ people realize the role of vitamin D in immunity. Vitamin D plays a central role in immune response. Andarki telusadi, it was ignored. But now the role is again re-recognized, re-established, and people started using it with a lot of good benefits. One of my close friends, classmates in MBBS was admitted in KIMS and he is recovering fast because of vitamin D infusions and plasma therapy. Okay, another truth factor regarding plasma therapy. Plasma therapy is not ultimate treatment for COVID-19. ప్లాస్మా థెరపీ ఇచ్చుంటే బతికిండే వాళ్ళేమో, మాకు ఇవ్వలేదు, గవర్నమెంట్ దాని ఏమంటారు, ఫెయిల్ అయిపోయింది, అసలు ఎవరు పట్టించుకోలేదు మమ్మల్ని డాక్టర్లు, మేము ఇస్తామని పోయినా. No. Plasma therapy is not the solution for COVID-19.
కొంతమందిలో మాత్రమే ప్లాస్మాలో యాంటీబాడీస్ సఫిషియంట్ క్వాంటిటీలో ఉంటాయి, అంటే ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చే కెపాసిటీలో ఉంటాయి. ఆ యాంటీబాడీస్ మాత్రమే కొంతమందికి మోడరేట్లీ ఇల్ పేషెంట్స్ కి సహాయపడతాయి. టర్మినల్లీ ఇల్ పేషెంట్స్ కి అవి సహాయపడవు. సో ఇవన్నీ కూడా ట్రూత్, ఇవన్నీ కలిపితే. అంటే ట్రూత్ కి ప్లూరల్ లేదండి, ట్రూత్స్ అనేదానికి లేదు. ట్రూత్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్. ఆ ట్రూత్ లో ఇదొక భాగం అంతే. దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. న్యూట్రిషన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు యువర్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్సెస్. ఇఫ్ యు ఇంప్రూవ్ యువర్ న్యూట్రిషన్ అండ్ సప్లిమెంట్ యువర్ న్యూట్రిషన్, your immune responses will be adequate. మీ డైట్ సరిగ్గా లేకుండా కేవలం సప్లిమెంట్ మాత్రమే చెయ్యాలి అంటే చేయదండి. మీ ఫిజికల్ హ్యాబిట్స్ సరిగ్గా లేకుండా న్యూట్రిషన్ సప్లిమెంట్స్ మాత్రమే ఏం చేయలేదు హెల్త్ ని. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, న్యూట్రిషన్ హ్యాస్ డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ విత్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అలాంగ్ విత్ న్యూట్రిషనల్ సప్లిమెంట్స్. అట్లానే డాక్టర్స్ ట్రీట్మెంట్ కి న్యూట్రిషన్ సప్లిమెంట్స్ ఈక్వల్ కాదు. దే ఆర్ టోటలీ ప్యారలల్ థింగ్స్. దే రన్ ప్యారలల్లీ. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ బికాస్ దిస్ ఇస్ ద ట్రూత్. ట్రై టు రియలైజ్ దిస్. అండ్ కంగ్రాచ్యులేషన్స్ ఫర్ ఆల్ ది కోవిడ్ విన్నర్స్. ఇంకొకటి చెప్తున్నాను మళ్ళీ, ఇప్పుడు కోవిడ్ డిసీజ్ తో రికవరీ అయిన వాళ్ళు మళ్ళీ కోవిడ్ డిసీజ్ రాదా వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. కోవిడ్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇక మళ్ళీ రాదు, నో 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 నో, ఇట్స్ నాట్ దాట్ వే. మళ్ళీ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. సో బీ కాషియస్, నంబర్ 1. నంబర్ 2, చాలా మంది జనాలకి తెలియకుండానే కోవిడ్ వచ్చిపోయింది. చాలా మంది జనాలకి. మీకంటే తెలుసు సార్, మీరు ఏమైనా ఏమైనా అంజనం వేసి చూస్తారా? ఏమైనా గర్భిణీ వేడి చూస్తారా పాతాళ భైరవ్ లాగా? నో 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 నో. యాంటీబాడీ ఎస్టిమేషన్స్ జరుగుతుంది అనమాట. ఆ యాంటీబాడీ ఎస్టిమేషన్స్ లో ఏం తెలుస్తుంది అంటే, చాలా మంది ప్రజలకి ఈ యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అయిపోయాయి, వాళ్ళకి సిమ్టమ్సే లేకుండా. దిస్ ఈజ్ అనదర్ ట్రూత్. యాంటీబాడీస్ కూడా డెవలప్ అయినాయి అంటే డిసీజ్ రాలేదు, వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ మాత్రమే వచ్చింది. సో మనకు తెలియకుండానే కోవిడ్ మన శరీరంలోకి వచ్చింది, మనల్ని ఏం చేయకుండా వెళ్ళిపోయింది. సంతోషపడదాం, హాయిగా ఉందాం, మళ్ళీ రాకుండా చూసుకుందాం. మనకు తెలియకుండా వచ్చిపోయింది అనుకో, మనం ఏం చేయలేము దానికి. మనకు తెలిసి తెచ్చుకోకూడదు కదా. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ ట్రూత్. ఇఫ్ యు ఆర్ కమిటెడ్ టు యువర్ హెల్త్, దట్స్ వెరీ గుడ్. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ కమిటెడ్ ఫర్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ద సొసైటీ, దట్స్ ఎ క్రైమ్. దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ ట్రూత్. Back to Naren. Thanks much, sir. Thank you very much. It was awesome. Actually, Dr. Srinivas garu cheppindi, if you summarize some few points, each couple of months, especially August, September, October, they are going to be very crucial in all our lives. So let us follow what Dr. Srinivas recommended. Sticking to our houses, మనల్ని మనం మన ఇండ్లకి రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవడం, అన్లెస్ అది ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ అయితే తప్ప నుంచి బయటకి పోవడం, అట్లా అది ఐ మీన్ ఆ కండిషన్స్ ని ఫాలో అవ్వగలిగామంటే వీ రియలీ కెన్ షో అవర్ కమిట్మెంట్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్స్ అవర్ సొసైటీ అండ్ అవర్ హెల్త్ అండ్ అవర్ ఫ్యామిలీస్ హెల్త్. అండ్ ఇంకొక న్యూస్ కూడా సార్ చెప్పారు, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎవాల్వింగ్ స్టేజ్. 5% మాత్రమే అందరికీ ఇక్కడ తెలిసి ఉండేది, 95% ఇంకా తెలియలేదు. బికాస్ ద డిసీజ్ ఇంకా స్టిల్ ఎవాల్వింగ్. అది అందరికీ మనకు తెలుసు, బికాస్ ఎక్కడ కానీ ఏది మనకు వస్తుండే ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ అబ్సల్యూట్, బికాస్ ద డిసీజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ టోటలీ ఎవాల్వింగ్. అండ్ ఇంకొక డయర్ న్యూస్ కూడా తన నుంచి వచ్చిండేది, ఇట్ మైట్ టేక్ అనదర్ 2 years or 3 years also to maybe completely come out of this. So what is the best way out? What is the best way out? Another truth mentioned by Dr. Srinivas, a healthy lifestyle. A healthy lifestyle. What does a healthy lifestyle mean? Manaku oka ఆరోగ్య
ఆరోగ్యకరమైన ఆరోగ్యవంతమైన ఒక జీవన విధానం అలవర్చుకోవడం అంటే ఏంటి బేసికలీ? వేకింగ్ అప్ ఎర్లీ, గోయింగ్ టు బెడ్ ఎర్లీ కావచ్చు. అంటే ఒక రైట్ రొటీన్ రైట్ రొటీన్ ఫాలో అవ్వడము మొదటిది. రెండోది డూయింగ్ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్. That is a part of healthy lifestyle that Dr. Srinivas was mentioning about. మార్నింగ్ వర్కౌట్స్ చేయడం కావచ్చు, ఈటింగ్ రైట్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్. అంటే మనందరికీ తెలుసు ఎక్కువ ఆయిల్స్ తినకూడదు, ఎక్కువ జంక్ తినకూడదు. ఇది ఎప్పటి నుంచో చెప్తూ వచ్చున్నారు. బట్ ఈ టైంలో దిస్ ప్లేస్ ఎ వెరీ క్రూషియల్ రోల్. ఓకే, మన బాడీని మనం ఇన్సల్ట్ చేసుకునే ఆహారాలు ఎక్కువ తీసుకోవద్దండి. ఈట్ రైట్ ఫుడ్స్, ఈట్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్స్. అండ్ సప్లిమెంటేషన్ రోల్ ఏంటి? సప్లిమెంటేషన్ అంటే మనం ఎంత తిన్న ఆహారంలో ఏదైతే లోటు ఉంటుందో, ఏదైతే డెఫిసిట్స్ ఉంటాయో దాన్ని ఫిల్ చేసుకునే సమ్ ఫౌండేషనల్ సప్లిమెంట్స్. ఇందాక సార్ చెప్పారు కొన్ని ఇప్పుడు డి వైటమిన్ ఇన్ఫ్యూజన్ కూడా చేస్తున్నారు సిటీస్ లో, మేబీ కొన్ని మెట్రో హాస్పిటల్స్ లో అట్లా అనేసి. సో వాట్ ఈస్ దట్ proves the importance of some vitamins and minerals that can really be life saving at times, right? So foundation supplements, ఇప్పుడు మీకు ఏం ఇష్యూస్ లేవు, మేబీ టు స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ రైట్ న్యూట్రిషన్. అండ్ ఒకవేళ ప్రాబ్లం అనిపించింది, ఎస్ డెఫినెట్గా ఏదైనా సిచ్యుయేషన్ ఉంటే the first persons to be approached should be your healthcare professionals. And please don't confuse the medicines and supplements. దాని రోల్ అది, దీని రోల్ ఇది. ఇఫ్ దే కెన్ బి ఇఫ్ యూ కెన్ వర్క్ ప్యారలలీ, అంటే రెండింటిని మీరు కరెక్ట్గా తీసుకోగలిగినారంటే ద రెస్పాన్స్ రేట్ విల్ బి ట్రెమండస్, రైట్? అండ్ న్యూట్రిషన్ సప్లిమెంట్స్ ఏవైనా కానీ ఫుడ్ సరిగ్గా తీసుకోకుండా మీరు if you're not taking care of your body, that supplements role will not be much. And ఇన్ని కేర్లు తీసుకుంటూ ఇఫ్ యువర్ స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ కానీ ఆల్కహాల్ హ్యాబిట్ కానీ ఇటువంటి ఒకవేళ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా దట్ ఈస్ అగైన్ గోయింగ్ టు aggravate the symptoms. If Dr. Srinivas is still in the call, can you just have a word about this, sir? About sir, Dr. Srinivas gar, about smoking and are these people at a little higher risk, or what should we say? 100%. Smoking destroys the respiratory epithelium. కంప్లీట్గా రెస్పిరేటరీ ఎపిథీలియం డిస్ట్రాయ్ చేసేసి అది వైరస్ ఈజీగా శరీరంలోకి ఎంటర్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. అది ఈజీగా రెసెప్టార్ బైండ్ అయిపోయి ఇన్ఫెక్షన్ ఇనిషియేట్ చేసేందుకు చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. సేమ్ థింగ్ విత్ ఆల్కహాల్ వెళ్ళిపోయేసేసి లివర్లో మెటబాలిజం జరుగుతుంది. సో ఆ లివర్లో న్యాచురల్ ప్రాసెస్ని అది డ్యామేజ్ చేసేస్తుంది. సో లివర్ చేయవలసిన పని ఏంటి? ఎలిమినేషన్. అది ఆ ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ అక్కడ స్టాప్ అయిపోద్ది. స్మోకర్స్ లో రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ డ్యామేజ్ అయిపోయింది. సో ఈ రెండు జరుగుతాయి కాబట్టి స్మోక్, ఆల్కహాల్స్ వాళ్ళు డిసీజ్ సివియారిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. Now it's time for all the smokers and alcoholics to quit them. That's it. If they are waiting for a chance, this is the right time. Right time. Yes. So thanks much, sir. Thanks much, and thanks everybody for being in the call. Please make sure that you spread this message. I'll try to give Dr. Srinivas talk to each and everybody. Try to spread this message to as many people as possible, and let us be safe. Stay home, stay safe. All the best.